सो खैर मैं कुछ कुछ समा विषय नूं बन के आप जी दे नाल कथा दा साझा करा। श्रीमान भाई गुरदास साहब जी का कमित मेरे जहन विच आ रहा सी और साध संगत दे परथाए भाई साहब जी कृपा करते ने, कहते भी संग मेल चलै निर्विघन पहुँचै घर। संग तो भाव है भी जदों मनुख किसी थां ते जांदा है ना, अपने घर तो किसी यात्रा ते चले जाए, किसी होर थां ते घूमन चला जाए, 8 10 12 15 20 बंदे इकट्ठे होकर तुरदे है तो रस्ते 'च जांदियां होइयां भाई साहब कहते डर नहीं हुंदा, किसी तरह का कोई डर नहीं भी मेरा समान चोरी हो जाएगा, मेरे समान नूं कोई लुट के लै जाएगा, जां कोई बीमार शुमार हो गए, कोई विपता बन गई भी ऐसी, क्योंकि पता है भी मैनू मेरे जिहड़े नाल है उन्हां संभाल लैना है, जिहड़े मेरे नाल तुरदे पे है इन्हां ने मेरी रखिया कर लैनी है। जे ये घर तो लैके मेरी मंजिल तक, मंजिल तो घर तक बेखौफ होकर बंदा तुरदा है, कोई चिंता नहीं भी कोई गल नहीं, नाल वाले हैगे ने। पर भाई साहब कहते विचरत तुरत बटवारो मार डर है, कहते भी जदों विछोड़ा पै गया, पासे हो गया, लांभे हो गया, बंदा कहता भी जाओ तुसी, कोई गल नहीं, तुहाडे तो मैं की लैना है, मैनू सब पता है भी कित्थों बस फड़नी है, कित्थों ट्रेन लैनी है, किहड़े स्टैंड ते उतरना है, किहड़ी अगे करनी, सब पता है, जाओ तुसी जांदे हो, तुहाडी कोई लोड़ नहीं। पर भाई साहब कहते किन्ना कुछ तुर लएगा, आखिर किते ना किते डाकू लुटेरे धाड़वी उन्होंने लुट लैणगे, जो समान होवेगा बंदा सौं गया है, स्टेशनां तो सुत्ते पै दा समान चुक्या गया, बस च जांदे दी जेब कट्टी गई, जां होर कोई कई मुसीबतां आ जांदियां ने। भाई साहब कहते जदों विछोड़ा पै गया, अपने संग तो पासे हो गया, लांभे हो गया, ओदा लुटे जाना, ओदा ठगे जाना ये लाजमी हो जाता है। दूजी गल विच भाई साहब समझाउण लगे, कहते इसे तरह जैसे बार दिए खेत शुभत ना मृग नर, खेत नूं वाड़ कीती होवे ना चारे पासिया तो, ते ना किसी पशु का, ना पंछी का, जानवर का, बंदे का डर नहीं हुंदा भी मेरी खेत नूं वाड़ कीती हुई है, एडा किहड़ा है भी जिहड़ा मेरी खेत नूं टप के ते मेरे खेत दे विचों कुछ जिहड़ा वो चोरी करके लै जाए, कोई पट्ठे लै जाए, जां कोई होर मेरी फसल का नुकसान कर जाए। भाई साहब कहते पर छेडी पै, जदों छेडी तो भाव है वक्रे हो जाए, सुन्ना छड़ता खेत भी कोई गल नहीं, फिर उत्थों हो सकता है गावां भी लंघ जाण, मझां भी लंघ जाए, तुरिया जांदा बंदा पट्ठियां दी पंड भी वढ के तुरदा बने, जां कोई होर जिहड़ी खेत विच फसल बीजी लैके ते तुरदा बने, जां वड्डी है ते लैके तुरदा बने। भाई साहब कहते छेडी पै मृग पंखी खेतैं उजार है, छेडी पै छड्ड दित्ती, खुली छड्ड दित्ती, ते कहते भी पंछियां का भी डर है, मृग जानवरों का भी डर है, होरां का भी डर है भी की पता कौन आगे बढ़ जाना है। तीजी गल भाई साहब कहते इसे तरह पिंजरा मैं सूआ जैसे राम नाम लेत हेत, पिंजरे दे विच भाई साहब कहते सूआ तोता कैद है, कैद तोता भाई साहब कहते भी राम का नाम जप रहा है, जिन्हों ने तोते बोलन वाले रखे है, बुलाते हैं ना, आपो अपने घरां दे विच जो सिखाया है, सिक्ख्या होया बोलता है, उस तरह दोहराउंदा है, उस तरह गल करता है। जो उन्होंने कोई कह दिंदा है भी बोल सत श्री अकाल, वो सत श्री अकाल कह दिंदा, कोई कहता बोल राम राम, वो राम राम कह दिंदा है, कोई जो उन्होंने सिखाया वो सिक्ख्या। पर भाई साहब कहते जदों पिंजरे चों बाहर निकलदा है, पिंजरे चों कहदा है भी मैं तो इत्थे कैद हाँ, बाहर जाना चाहिए है, तो भाई साहब कहते बाहर आउंदियां उन्होंने मज़ार बिल्ला जिहड़ा वो ग्रस लैंदा, जीवन बर्बाद हो जाता, खत्म हो जाता है। 3 उदाहरणों तो बाद भाई साहब जी समझाउणा की चाहुंदे हो, तो भाई साहब ने तत्त कढ़िया, निचोड़ कढ़िया, कहते भी जिवें संग दे नाल तुरिया जांदा बंदा बिल्कुल सेफ है, बेखौफ होकर अपनी यात्रा करता है, मंजिल सर कर लैंदा है, मंजिल ते पहुँच जाता है। जिवें खेत नूं वाड़ कीती होवे ते उहदे विच बीजी हुई फसल जिहड़ी वो संपूर्ण है, पूर्ण है, डर कोई नहीं। पिंजरे दे अंदर जिहड़ा तोता है वो रब दा नाम लै रहा है, वो अपनी जुबान तो कुछ बोलदा है। इस तरह भाई साहब कहते साध संग मिल मन पहुँचे सहज घर, कहते संगत विच बैठे हैं ना, इत्थे बैठिया भाई साहब कहते भी संगत विच बैठिया मन जिहड़ा वो सहज घर, निज घर, जिथे पहुँचना है उत्थे पहुँच जाता है।
ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਤੀ ਨੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਧਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਨਿੱਜ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਭੀ ਚੱਲਣਾ, ਸੰਗ ਤੁਰ ਗਏ, ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਵਾਕ ਜੱਲੇ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੇ ਫਰਮਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਕੁਝ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਖੱਟਿਆ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਵੀ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ, ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਉਤਰ। ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਟੀਟੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਖਟਿਆ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਆ ਤੈਂ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਖਟਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਟਿਆ ਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਘਾਟੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਆ ਤੈਂ ਖਟਿਆ, ਕੀ ਖਟਿਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, 1 ਤੋਂ 2 ਬਣਾ ਲਈਆਂ, 2 ਤੋਂ 3, 3 ਤੋਂ 5, ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੇ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਆ ਤੈਂ ਖੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਖੱਟਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਵਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਮੋ ਚੂਣਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਾ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਢਾ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਤ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਆਏ ਤੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਫੜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 2, 4, 5, 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਗਾਮ ਕਿਛ ਬਾਕੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਖੱਟਿਆ ਕਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਗਾਮ ਕਿਛ ਬਾਕੀ ਲਿਹੂੰ ਨਬੇੜ ਆਜ ਕੇ ਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਵਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਜੋ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਲਾਲਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਛ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੋਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ 10,000 ਲੈਣਾ ਤੇ 10 ਤੋਂ 2 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ, 8 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਧਨਵਾੜ ਆ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਖੱਬੀ ਖਾਨ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ, ਵੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਓ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੁਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ, ਰੁਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਓ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਆਦਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਕਰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਫੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਪੜਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਕਲੌਥ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ 5 ਮੀਟਰ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟ ਦੇ, 7 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੱਟ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 7 ਮੀਟਰ ਇੰਨਾ ਕੱਟ ਦੇ, 3 ਮੀਟਰ ਵੱਡੇ ਬਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ 5 ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੀਣੇ। ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ 5 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਕਰ ਦੇ, 2 ਕਿਲੋ ਪੱਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਲੋ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਲੋ ਉਹ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋਆਂ ਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੋ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵਹਿ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਮ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ,
जिस जिंदगी विच बंदगी नहीं वो जिंदगी ही गंदगी है। इनू गुरु अर्जन देव साहब ने किरपा की, बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। नाम तो बिना जिहड़ा जीवन बतीत हो रहा है, बसर हो रहा है, क्योंकि जीवन ने तो रुकना नहीं। ये तो महाराज कहते बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, इन्हें तो तुरी जाना, इन्हें नहीं रुकना। अज ये दिन ते पहर पहर ते घड़ियां आप घटै तन छिजै, इन्हें नहीं रुकना। पर साहब कहते भी ये जिहड़ी बहिंदी जा रही है, जिहड़ी तू अपनी जिंदगी दे विच बंदगी नूं कमाउण वास्ते आया है, तो जे तेरे जीवन विच बंदगी होवे ही ना तो वो जिंदगी निरा गंदगी का ढेर बन जाती। गंदगी नूं कोई पसंद नहीं करता, गंदगी नूं कोई नहीं पसंद करता। नेम इस वास्ते सतगुरु ने झोली च पाया है ना, सवेर का नितनेम है, शाम का नितनेम है, रात नूं सोहला साहब की बाणी, इस वास्ते सतगुरु ने झोली च पाई ना। जदों भाई साहब भाई नंद लाल साहब गुरु कलगीधर दशमेश पिता के सामने अरदास करते हैं भी गुरु गोबिंद सिंह जी सतगुरु की बाणी विचों पढ़िया है, तो महाराज सानू समझाते हैं, बुढ़ा होवा शेख फरीद कंबन लगी देह, जे 100 वरियां जीवना भी तन होसी खे। जे 100 साल भी जी लिया तो गुरु साहब एक ना एक दिन तो खे होना ही है ना। गुरु नानक साहब तो लैके वेखते पे आ, ये संसार अंदर किन्ने आए किन्ने तुर गए, शरीर करके सतगुरु आप जी भी संसार विचों जाओगे। तो जो सिख का मन करेगा भी मैं अपने गुरु नाल गल करनी है, अपने गुरु नाल विचार करनी है, जो सिख का मन करेगा भी मैं अपने गुरु नाल गल्लां करनियां तो करा की। तो पहले बचन महाराज ने किरपा की सी सतगुरु के अगे, जो भाई नंद लाल साहब ने बेनती की भी सिख के जीवन की कोई गल दस दिओ, तो महाराज ने कह दिता सी, जो असी भाई साहब के रहतनामे तनखाहनामे पढ़ते हैं ना, पढ़िया करो, बड़ा कुछ उन्होंने अंदर जीवन अंदर और तुहानूं आउण वाले समय में ये काम आउणगे जे तुसीं पढ़ लो। प्यारा सिंह पदम दे लिखे हुए ने रहतनामे। सतगुरु ने किरपा की, गुरसिख रहत सुनो मेरे मीत, उठ प्रभात करो हित चीत, वाहे गुरु पुन मंत्र जाप, कर इशनान पढ़े जप जाप, दर्शन करे मेरा पुन आए, अदब सो बैठ गुर हित चित लाए, 3 पहर जब बीत जान, कथा सुने गुर हित चित लान, संध्या समय सुने रह रास, कथा कीर्तन सुने हर जास, इनमें नेम हो एक कराए, सो सिख अमरपुरी में जाए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते, गुरु के सिखो भाई, जेड़ा सिख गुरु दे दीदार करता है, अमृत वेले उठ के जपजी साहब जाप साहब की बाणी पढ़ता है, फिर गुरु दे आके दर्शन करता है, दीदार करता है, बचन पढ़ता सुनता, कथा कीर्तन विच अपना ध्यान जोड़ता है, महाराज कहते वो सिख अमरपुरी गुरु दी हजूरी विच प्रवान हो जाएगा। तो महाराज जे तुहाडे नाल गल करन नूं मन करे, जदों मेरा दिल करे भी मैं अपने गुरु नाल गल करनी है, अपने गुरु दे नाल बचन साझे करने, तो फिर की करा। उत्थे भी महाराज कहते भी जो मम बचन सुनन की चाहे, ग्रंथ जी पढ़े सुने चित लाए। जेड़ा मेरे बचन सुनना चाहुंदा है, जेड़ा मेरे नाल गल करनी चाहुंदा है, गुरु साहब कहते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ लवे सुन लवे तो चित ला के, ये नहीं भी केवल खाना पूर्ति वाला काम करना है भी असी नितनेम किया तो फटाफट, सुखमनी साहब किया तो फटाफट खाना पूर्ति नहीं। महाराज कहते चित ला के, चित सुरत जोड़ के और पावन बाणी पढ़ते हो। सुखमनी साहब विच महाराज कहते प्रभ की उस्तत करो संत मीत, ते तरीका किहड़ा दस्या भला, सावधान एकाग्रचित। एकाग्रता सावधानता होनी बड़ी लाजमी है। जे असी इत्थे चौंकड़ा मार के बैठे आ, गुरु की गल कमाउण वास्ते बैठे, गुरु की गल सुनन वास्ते बैठे आ, कोई ना कोई नेम करदिया नितनेम करदिया रोज़ किसी ना किसी दे मन अंदर कोई फुरना बनता है। जदों असी इत्थे पढ़दे सा ते तकरीबन सारियां दी जेब दे विच डायरी जरूर हुंदी सी। जदों पाठ करदे सी जां कथा कीर्तन साडे सीनियर करदे सन ते उस वक्त वो कुछ ना कुछ लिख लैंदे सन, फिर लिखी हुई नूं अगले दिन अपने कोलों तैयारी करके फिर इत्थे बोल दिंदे सन। इदां ही जिहड़ी वो जिन्नी मेहनत तुसीं करोगे तो मेहनत नूं ते फल पातशाह की बाणी आखदी है भी भाई एक तिल नहीं भन्नै घाल है, एक तिल मात्र कीती हुई घाल सतगुरु अजाई नहीं जान दिंदा। जिन्ना असी अपने जीवन के अंदर अपने आप नूं ढालांगे, जिन्ना अपने आप नूं सतगुरु ताई ते साहब की बाणी ने किरपा कीती ना, सुनियार सोने नूं गालदा है,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਖੋਟਾਪਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਠਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਟਾਪਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤੱਕ ਤਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੋਟਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਗਹਿਣਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ, ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟਾਪਨ ਹੈ ਤੇ ਖੋਟਾਪਨ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਖੋਟੇਪਨ ਨੇ ਮੁੱਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਵਟ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਕੌਣ ਭਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਬੁਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੁੰਨ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਖੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਨਉ ਨੀਚ ਮੁਰਖਾਰੇ, ਮਾਨ ਕਰੂੰ ਤੁਧ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲਤੇ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਨਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ, ਤੂੰ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ ਹਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹਰ ਭਾਵੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਅਵਗੁਣ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾ ਜਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥਕਾਏ ਪਰਮ ਕੀ ਛਾਪ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਭਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ 20 ਅਵਗੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, 20 ਅਵਗੁਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਪਾ ਦਿਓ, 1 ਤੋਂ 5 5 ਤੋਂ 7 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਹੇ, ਮਾਨ ਮੰਗੂ ਤਾਨ ਮੰਗੂ ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਸੁਤ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਘਾਟਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹੇ ਸੋ ਭਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਤੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਦੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਉ, ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ ਚੋਰ ਜਾਰ ਜਵਾਰ ਹਉ, ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਠਗ ਦੇਸ਼ ਠਗੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ, ਵਿਸਾਸ ਘਾਤੀ ਅਕਿਰਤ ਕਾਣ ਮੋਹ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 20 ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ, ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪੇ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਛਾੜ ਅਹੰਕਾਰ ਛਾਰ ਹੋਏ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਛਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾ, ਰੁੱਲ ਜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਤੇਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਭੋਗਣ ਪੁੰਚਣ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ, ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਈਏ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚਿਤਵਨਾ ਸੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਚਿੱਤ ਵਾਉ ਅਰਦਾਸ ਕਹੂੰ, ਚਿਤਵਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ, ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਚਿੱਤ ਵਾਉ ਅਰਦਾਸ ਕਹੂੰ ਪਰ ਕਹਿ ਭੇ ਨਾ ਸਕੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਚਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੰਗਾ ਕੀ, ਆਖਾਂ ਕੀ, ਵੀ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਝੋਲੀ ਤੇ ਅੱਡੀ ਹੈ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਚਿੱਤ ਵਾਉ ਅਰਦਾਸ ਕਹੂੰ ਪਰ ਕਹਿ ਭੇ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਝ ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਂ ਤਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਿਰ ਪਾਟਣ ਦਿਆ, ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਵੀ ਆਹ ਖਾ ਲਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਗਰਲਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਾ, ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਜਾ ਆਇਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਆਇਆ, ਆਹ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਈ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਕਈ ਆਏ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਲਿਓ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਦਮ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਹੋ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਬਾਹਰ ਫੜ ਲੈਣ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਕਟਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਾ,
ਵੀ ਹੁਣ ਹਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਟਾਖ ਨਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਸਮਝੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਝੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਈਏ। 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਕਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੰਬੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੰਬੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਬੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੰਬੂ, ਬੜੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਚੌਬਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੌਬਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਇਹ ਠਾਠ ਬਾਠ ਬੜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਡ ਰੱਖੀ, ਟਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਜਾ, ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਜਾ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੱਟੇ ਲੈ ਜਾ, ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਬਸ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਤੰਬੂ ਚਲੇ ਜਾ। ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ, ਟਕਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤੰਬੂਓਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪੰਡ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਟਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾਵੇਓ ਫੜਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕੱਟਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਅਨਿੰਨ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਭਗਤ ਨੂੰ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੈ, ਬੰਦ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹ ਹੈ, ਏਕ ਸਮੈ ਮੋਕੋ ਗਹਿ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੌਫਨ ਮੋਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੰਢ ਨੂੰ ਭਗਤ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੰਢ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਪੂਰੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੌਂਕੜਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ। ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲਿਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਭੂਲ ਬਛਰਾ ਪਰਤ ਆਣ ਗਾਏ ਥਨ, ਬਹੁਰਿਓ ਮਿਲਤ ਮਾਤ ਬਾਤ ਨਾ ਸੰਭਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਚੋਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰੱਸਾ ਖੋਲੀ ਦਾ ਨਾ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਕੱਟਾ ਜਾਂ ਵੱਛਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਡਾ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਗਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ।
ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਾਰਦੀ ਲੱਤ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਭੂਲ ਬਛਰਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪਰਤ ਆਣ ਗਾਏ ਥਨ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੇ ਥਨ ਨੂੰ ਅਸਥਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਛੜ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਅਪਰਾਧੀ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਪਵੇ, ਬਸ ਢਹਿਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਖਸ਼ਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਮੈਲ ਕੱਟ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗਿਓਂ ਦੀ ਗਏ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਵ ਤੇ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਕੀਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ